നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇറാൻ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിന് ത്രെട്ട് ആണെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇറാനിലുള്ള ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. Look, Jewish people living today in Iran. I take the extreme example. Iran is the greatest enemy of Israel. In the middle of the war, Iran didn't concentrate the Jewish people in concentration camps now. They protect them like normal citizens. There are 35,000 Jewish people living in Iran just now. And they have a golden life there, even in the middle of the war. They have no problem. The Iranians have no hatred against Jews. They have a problem with the occupation. And the Iranians say that again and again and again and again. In the media, we are not against Jews. We are against the occupation. But the mainstream media are under Zionist influence, and they want to brush everybody with anti-Semitism, and then they can say, oh, this is Nazis, this is anti-Semitic. Haven't got nothing to do with anti-Semitic. Why the media didn't bring out this point that Jewish people living in Iran now, under the missiles, they're living free. They have today their schools, their high schools, all the institutes. There's a Jewish hospital in Iran, funded completely by the government. Why you don't see that in the news? They just say the Iranian anti-Semites, the Nazis. Why people are so blade? Why they don't? ഈ വ്യക്തി പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഇതൊന്നും ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിലോ ഒരു ന്യൂസും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം 35,000-ഓളം ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇറാനിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ 35,000 ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനെയും ഇറാൻ പതുക്കെങ്കിലും ഇല്ലാതെയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഇറാൻ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിന് എതിരാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഫ്രീ ആയി നോർമൽ സിറ്റിസൺസ് എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ, അതായത് ഇറാനിയൻ സിറ്റിസൺ എങ്ങനെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, മറ്റ് ജോബ്സ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോർമൽ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വാർ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനൊന്നും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലേക്കൊന്നും ഇറാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ യുദ്ധം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു. അതായത് സിയോണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. US ഇസ്രായേൽ വേഴ്സസ് ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം, അത് അവരുടെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ്. Breaking, and that's all because you have raised your voices and you have turned up to every single protest. We came from great nations, we came from great prophets, from great sacrifices. They did not lose their lives, they did not make their sacrifices, they did not endure great hardship just for us to sit back. But the foregoing of explosive murder for more quiet, palatable erasure. In 1966, Toure said, the only way we're going to stop them white men from whooping us is by taking over. We've been saying freedom for 6 years and we ain't got nothing. What we're going to start saying now is black power. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ്. ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ജൂയിഷും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂയിഷ് മാത്രമല്ല ബുദ്ധിസ്റ്റും ഒക്കെ അവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Palestine was never the enemy of the Jewish people, nor is Iran today. We lived in peace in the Muslim countries, including in Palestine, before the invention of Zionism, before the 1920s. We lived in a perfect peace. A small minority of Jews were respected and protected by the majority of Muslims. This is something that all of us should remember. Jewish people live to the present day in the Islamic Republic of Iran peacefully, and they are protected by the government.
I visited Tehran a number of times. I visited the Jewish communities. This is something that the world should appreciate. And we as Jewish people highly admire the leadership in Iran, for they respect the Jewish people while they condemn the crimes of Israel. This clarity to differentiate between Judaism and Zionism, the world should learn from Iran. This should be a beacon of light for the rest of the world. കേട്ടില്ലേ? ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് മുസ്ലിം കൺട്രീസിലും ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ നിൽക്കുന്നത് താമസിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അവരെ നന്നായി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ പലസ്തീനിലടക്കം ജീവിച്ചു പോയിരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ 1920 ശേഷം ഈ സിയോണിസ്റ്റുകാരൻ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന വേൾഡിൽ പീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന, വേൾഡിൽ സമാധാനം അതുപോലെ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സിയോണിസ്റ്റ്, ഇവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനോ മുസ്ലിങ്ങളോ അല്ല. ഇത് പറയുന്നത് ജൂയിഷ് പീപ്പിളാണ്. അതായത് പണ്ട് മുതലേ അവിടെയൊക്കെ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ജൂയിഷ് പീപ്പിളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവർ ഇത്രയും കാലം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവർ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം ആരാണ്? ഈ സിയോണിസ്റ്റ്, നമുക്കറിയാം നെതന്യാഹുവിന്റെ മെയിൻലി ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം, ഞാൻ ഇതിന് മുൻപത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഇലക്ഷൻ അത് ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു 3-4 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചു തീർക്കാൻ വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് US അടിച്ചു തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു പ്രചരണവും വേണ്ട. പിന്നീട് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 2026 ഇലക്ഷന് നെതന്യാഹുവും അവരുടെ പാർട്ടിക്കും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു പ്രചരണത്തിന്റെയും ആവശ്യകത ഉണ്ടാവില്ല. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പണി കിട്ടി എന്ന് ട്രംപിന് മനസ്സിലായി. നെതന്യാഹുവിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടി വരും. കാരണം ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം യുദ്ധം മടുത്തു. യുദ്ധം എങ്ങനെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു രീതിയിലാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം 2 ദിവസം മുൻപുള്ള വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംപ് ഈ യുദ്ധം നിർത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് വിത്തൗട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഹോർമൂസ് തുറക്കാതെ തന്നെ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ട്രംപിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ഡീലും ഇല്ലാതെ, അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ്. എന്നാലും ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള ട്രംപിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള, അതായത് ട്രംപിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡീലും ഇല്ലാതെ ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ US തയ്യാറാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അൺവെരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അമേരിക്കക്ക് മതിയായി യുദ്ധം. അവർ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല യുദ്ധം പോയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ US നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.